राधे राधे। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंदा गोविंदा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कलये सुन्दराकारं सदैकप्रियदर्शनम् अज्ञाननाशकं देवं सद्गुरुं मुरलीधरम् मुरळीमण्डितकरकमलं मुनिजनमोहनं व्यत्यस्तपादं वनमालाधारिणं प्रेमभक्तमण्डलनित्यकीर्तितं श्रीप्रेमिकवरदम् आश्रयेऽहम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंदा गोविंदा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। राधे राधे. By the grace of our Guru Maharaj, we have started learning Srimad Bhagavata Mahapuranam and we have learned till 4 chapters, and today we will be learning the 5th chapter. So in the previous chapter we saw that Vyasa Maharishi was having a incomplete feeling in his heart as though he had not done something even after having given the Brahma Sutras, the Mahabharata and all the 17 Puranas. And at that time sage Narada entered his ashrama and sage Vedavyasa duly worshipped Narada and received him. And so in this chapter sage Vedavyasa and sage Narada are going to have a meeting, and this chapter itself is called as the Vyasa Narada Samvada, that is the conversation between both the sages. And it's a very important conversation because this conversation gives birth to Srimad Bhagavatam. And this chapter has 40 shlokas, and in the first 22 shlokas sage Narada inspires sage Vedavyasa to write the Bhagavata with many beautiful shlokas that have very deep meanings regarding Bhagavata Dharma, regarding glorifying Bhagavan and so on. And in the rest of the chapter he talks about his previous birth in a previous kalpa. So we shall learn the first 22 shlokas in this session and the rest of the chapter in the next session. So after sage Narada entered Vedavyasa's ashrama, he was given a beautiful asana, he says Sukha asana, and then having been seated there, he begins to speak now. Smayan Niva, he says.
He spoke with a smile on his face. That smile indicated that he was aware of the mental turmoil that was there in sage Vedavyasa's heart. So he beautifully says, Devarshi Praha Viprarshim. That is, sage Narada, who is called the Devarshi, spoke to sage Vedavyasa, who is called as Viprarshi. So Narada begins to call him as Parasharya Mahabhaga. That is, oh, the fortunate one, the son of Parashara Muni. Are you feeling happy in your body, soul, and mind? He asks sage Vedavyasa at the outset. And then he says, how great are you that you have given the Mahabharata, the 17 Puranas, the Brahma Sutras, and you have also experienced the true Brahman for yourself. And still, I somehow feel you have some lack in your heart. You are not feeling satisfied with yourself. And will you please tell me the cause for your unhappiness? He asks sage Vedavyasa. So, sage Vedavyasa now replied very beautifully. He says, whatever you told, yes, it's all there in me. I possess everything that you told me. I have given the Mahabharata, the Brahma Sutras, the 17 Puranas. But in spite of all that, somehow I do not have peace of mind. I still feel I have to do something else. I'm not feeling complete in myself. And the reason for that, he says, is very agada bodham, he says. It is very deep and I'm not able to grasp the reason for such a feeling. So, will you please tell me the reason for my unhappiness, he asks. Because there is nothing that you don't know, he says. Because you have worshipped the Lord Narayana, who is Purana Purusha. And so by virtue of that, there is nothing that you don't know at all. And moreover, he says, Paryatan Arka Iva Trilokim. That is, you are always traversing all the three worlds like the sun god moves about all the three worlds. So you know everything that goes on in all the three worlds. And Antascharo Vayu Rivatma Sakshi. That is, just as Vayu Bhagavan even goes inside all of the created beings, you are there within all the created beings as their Sakshi, witness. And so you also know what everybody thinks in their mind. So because of that, so please tell me what is the cause for my unhappiness, because you yourself must be knowing that. So Narada Maharishi now speaks to Vedavyasa. He says, at the very outset, he says, Bhavata Anudita Prayam Yasho Bhagavato Malam. That is, the reason for this unhappiness is because you have not described the Lord's glories in that great detail. Elaborately, you have not described, and that is the cause for your unhappiness. Or the feeling of a lack or disturbance in your mind. He says, just as we have described all the four Purusharthas, that is the Dharma, Artha, Kama and Moksha, so elaborately in Mahabharata, in that great detail, you have not described the glories of Lord Vasudeva, he says. Na tatha Vasudevasya mahimahi anuvarnitaha, he says. Because whenever you take a text or a grantha, how must that text be, he says. Even if it has lot of jugglery of words, there are a lot of similes and everything, but if it speaks of mundane things in life and not about God, then he says it is only similar to a pit that is that where people drop the remnants of their food and the crows come and peck at it, but the hamsas, that is the swans that revel in the Manasarovar lake, they never come and eat at that pit because it is so lowly. And he says similarly, such a grantha which talks about worldly things and worldly matters, the Paramahamsas who are like these swans, Hamsa Pakshis, they do not come and even touch or read such a book. Only the worldly people enjoy and revel in it. Whereas another grantha which is Pratishlokam Abadhavatyapi, that is, even if the grammar is not perfect, even the jugglery of words and all are not there, even then, if it talks about God, Namani Anantasya Yashonkitani, that is, at every word there is lot of divine names and lot of glories of Bhagavan in that text, then he says, Shrinvanti Gayanti Grinanti Sadavaha. Then it is that text that all the sadhus will always listen to, which they will always sing and which they will always tell everybody. So that is the grantha which can remove the sins of all the people of this world. So you must do a grantha like that, he says. And so you must go deep into samadhi and experience all the leelas of Bhagavan and describe it elaborately for the welfare of this world, he says. And if a person
wishes to speak of anything else other than God, then his mind will never attain peace, he says. Because this world is full of diversity, there are thousands of names and thousands of forms, and the mind will only get bewildered to think of all this. And just as he gives an example, just as a boat which is caught in a heavy storm in the sea will be tossed about here and there by the waves, but it will never come to rest in one place. So similarly, the mind that wishes to talk about anything else in this world will be, tossed about by that thousands variety of names and forms, and it will never come to rest, and so it will never find peace until it talks about Bhagavan, he says. So he says, you please bestow a grantha which describes the glories of Bhagavan, because only few people in this world can control their minds for themselves and experience Bhagavan within themselves. But whereas the mass of the people are always under the influence of Maya, and for their sake you must bestow a grantha like that, because by reading that grantha they can experience the leelas of Bhagavan. And then he tells a very beautiful thing about Bhagavata Dharma. He says, if a person has steadfast devotion to Bhagavan's feet, he is holding on to Bhagavan's feet very in a steadfast devotion, but he has left all his swadharma, but still he is very devoted to Bhagavan. Then he says, by any unfortunate circumstance, if he even falls down, then he asks, Yatra kva vabhadram abhud amushyakim, will any inauspiciousness befall such a person? He asks, and he says, no, never at all, because Bhagavan is there to protect him. Whereas another person, he is practicing all his swadharma very perfectly, but he has turned his face away from God, he doesn't have devotion to God, then he says, ko varta aptaha abhajatam swadharmataha. That is, what is the purpose that such a person will attain by practicing such dharma to perfection? Because even in the previous chapters we saw that if a person practices dharma perfectly, then the purpose is you must develop desire for Bhagavan's glories, and you must develop devotion to Bhagavan. So that is the same thing he mentions here also. And then he says, from the Brahma Loka until the lower worlds, we are always transmigrating in all the species of creation, isn't it? And he says, in all the whenever we travel around this world in such transmigration, we must only strive to attain that which is not at all got anywhere in this world. Because sorrow and happiness, sukha or dukkha, both they come to us by their own accord, the Mahans say, because of our karmas. But whereas we must only strive to attain that which is never got at all, and that is only devotion to Bhagavan. And he says, if a person is devoted to the feet of Mukunda, he says, then the joy that he gets by embracing the feet of Bhagavan is such a rasa, and if a person enjoys that rasa even once, he says, he will never wish to give up that rasa, and he will never fall into samsara again like all the other people who have not tasted this rasa of embracing the Lord's feet. And then now he says, I have just told you all that to give you a hint, that's all he says. Pradesha matram bhavataha pradarshitam. Because you yourself are a sarvajna, that is, you are omniscient yourself and you know everything. Because I know who you are the part manifestation of Bhagavan Vishnu, and you have incarnated in this world for the sake of the welfare of all the human beings. So you must bestow such a grantha for the welfare of everybody. And he finishes by telling the only purpose of everything that a person does is to glorify Bhagavan. He says, tapasaha shutasya va swishtasya suktasya cha buddhi dattayoho. That is, if a person performs lot of tapas, or does lot of Veda Adhyayana, or chants lot of Vedic mantras, or does lot of charity, whatever it is, the purpose of all that is to sing the glories of Bhagavan. He says, Uttama Shloka Gunanu Varnanam. This word, this name of Bhagavan, Uttama Shloka, has two meanings which can be interpreted in two ways. Uttama Shloka means one who has the supreme glory. Another meaning is Uttama, the sadhus, the Bhagavan who is being always sung by the sadhus who are Uttamas. So that is the only purpose to describe the glories of Uttama Shloka, who is Bhagavan. And after having told all this, he inspires sage Vedavyasa to write the Bhagavata. And this meeting is so important because this gives birth to Srimad Bhagavata. And after this, from the 23rd shloka, sage Narada goes on to describe his the life story of a previous birth in a previous kalpa, which is very long back. And we shall see that in the next session, that is tomorrow.
So now we shall start learning until the 22nd shloka. Gopika Jeevanasmaranam Govinda Govinda Sadgurunatha Maharaj Ki Jai. अथ पञ्चमोऽध्यायः सूत उवाच सूत उवाच अथ तं सुखम् आसीन अथ तं सुखम् आसीन अथ तं सुखम् आसीन उपासीनं बृहच्छ्रवाः उपासीनं बृहच्छ्रवाः उपासीनं बृहच्छ्रवाः देवर्षिः प्राह विप्रर्षिं देवर्षिः प्राह विप्रर्षिं देवर्षिः प्राह विप्रर्षिं वीणापाणिः स्मयन्दिव वीणापाणिः स्मयन् इव वीणापाणिः स्मयन् इव नारद उवाच नारद उवाच पाराशर्य महाभाग पाराशर्य महाभाग पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिद् आत्मना भवतः कच्चिदात्मना भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर परितुष्यति शारीर परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा आत्मा मानस एव वा आत्मा मानस एव वा जिज्ञासितं सुसम्पन्नं जिज्ञासितं सुसम्पन्नं जिज्ञासितं सुसम्पन्नम् अपि ते महद् अद्भुतम् अपि ते महदद्भुतम् अपि ते महदद्भुतम् कृतवान् भारतं यस्त्वं कृतवान् भारतं यस्त्वं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिबृंहितं सर्वार्थ परिबृंहितं सर्वार्थ परिबृंहितं जिज्ञासितम् अधीतं च जिज्ञासितम् अधीतं च जिज्ञासितम् अधीतं च यत्तत् ब्रह्म सनातनम् यत्तत् ब्रह्म सनातनं यत्तत् ब्रह्म सनातनम् अथापि शोचसि आत्मानम् अथापि शोचसि आत्मानम् अथापि शोचस्यात्मानम् अकृतार्थ इव प्रभो अकृतार्थ इव प्रभो अकृतार्थ इव प्रभो व्यास उवाच व्यास उवाच अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम् अस्त्येव मे सर्वम् इदं त्वयोक्तम् अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे तथापि नात्मा परितुष्यते मे तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलम् अव्यक्तम् अगाधबोधम् तन्मूलम् अव्यक्तम् अगाधबोधम् तन्मूलमव्यक्तम् अगाधबोधम् तन्मूलमव्यक्तम् अगाधबोधम् तन्मूलमव्यक्तम् अगाधबोधम् पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम् पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम् पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम् पृच्छामहे त्वा आत्मभव आत्मभूतम् पृच्छामहे त्वा आत्मभव आत्मभूतम् स वै भवान् वेद समस्तगुह्यम् स वै भवान् वेद समस्तगुह्यम् स वै भवान् वेद
समस्तगुह्यम् उपासितो यत्पुरुषः पुराणः उपासितो यत्पुरुषः पुराणः उपासितो यत्पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वम् परावरेशो मनसैव विश्वम् परावरेशो मनसैव विश्वम् सृजति अवति अत्ति गुणैः असङ्गः सृजति अवति अत्ति गुणैः असङ्गः सृजत्यवत्यत्ति गुणैरसङ्गः सृजत्यवत्यत्ति गुणैरसङ्गः सृजत्यवत्यत्ति गुणैरसङ्गः त्वं पर्यटन् अर्क इव त्रिलोकीं त्वं पर्यटन् अर्क इव त्रिलोकीं त्वं पर्यटन्नर्क इव त्रिलोकीम् त्वं पर्यटन् अर्क इव त्रिलोकीम् त्वं पर्यटन्नर्क इव त्रिलोकीम् अन्तश्चरो वायुरिव आत्मसाक्षी अन्तश्चरो वायुरिव आत्मसाक्षी अन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी अन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी अन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व स्नातस्य मे नूनम् अलं विचक्ष्व स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व श्रीनारद उवाच श्रीनारद उवाच भवता अनुदितप्रायं भवतानुदितप्रायं भवतानुदितप्रायं यशो भगवतो मलम् यशो भगवतो मलम् यशो भगवतो मलम् येनैवासौ न तुष्येत येनैवासौ न तुष्येत येनैवासौ न तुष्येत मन्येतद्दर्शनमखिलम् 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 यथा धर्मादयश्चार्था यथा धर्मादयश्चार्था यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्य अनुकीर्तिताः मुनिवर्य अनुकीर्तिताः मुनिवर्यानुकीर्तिताः 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 न तथा वासुदेवस्य न तथा वासुदेवस्य न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः महिमा ह्यनुवर्णितः महिमा ह्यनुवर्णितः न यद्वचः चित्रपदं हरेर्यशो न यद्वचः चित्रपदं हरेर्यशो न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थम् उशन्ति मानसा तद्वायसं तीर्थम् उशन्ति मानसा तद्वायसं तीर्थम् उशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति उशिक्षयाः न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षयाः न यत्र हंसा
निरमन्त्युशिक्षयाः तद्वाग्विसर्गो जनताघविप्लवो तद्वाग्विसर्गो जनताघविप्लवो तद्वाग्विसर्गो जनताघविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशोङ्कितानि यत् नामानि अनन्तस्य यशोङ्कितानि यत् नामान्यनन्तस्य यशोङ्कितानि यत् नामान्यनन्तस्य यशोङ्कितानि यत् नामान्यनन्तस्य यशोङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः नैष्कर्म्यम् अपि अच्युतभाववर्जितम् नैष्कर्म्यम् अपि अच्युतभाववर्जितम् नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितम् 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 न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वत् अभद्रम् ईश्वरे कुतः पुनः शश्वत् अभद्रम् ईश्वरे कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् अथो महाभाग भवान् अमोघदृक् अथो महाभाग भवान् अमोघदृक् अथो महाभाग भवान् अमोघदृक् शुचिश्रवाः सत्यरतो धृतव्रतः शुचिश्रवाः सत्यरतो धृतव्रतः शुचिश्रवाः सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्य अखिलबन्धमुक्तये उरुक्रमस्य अखिलबन्धमुक्तये उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये 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 समाधिना अनुस्मर तद्विचेष्टितं समाधिना अनुस्मर तद्विचेष्टितं समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितं समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितं समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितं ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षतः ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षतः ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षतः पृथग्दृशः तत्कृतरूपनामभिः पृथग्दृशः तत्कृतरूपनामभिः पृथग्दृशस्तत्कृतरूपनामभिः 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 न कुत्रचित् क्वापि च दुस्तिथा मतिः न कुत्रचित् क्वापि च दुस्तिथा मतिः न कुत्रचित् क्वापि च दुस्तिथा मतिः न कुत्रचित् क्वापि च दुस्थिता मतिः
न कुत्रचित् क्वापि च दुःस्थिता मतिः लभेत वाताहत नौः इवास्पदम् लभेत वाताहत नौः इवास्पदम् लभेत वाताहत नौरिवास्पदम् लभेत वाताहतनौरिवास्पदम् लभेत वाताहतनौरिवास्पदम् जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इतीतरस्थितो यद्वाक्यतो धर्म इतीतरस्थितो यद्वाक्यतो धर्म इतीतरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः न मन्यते तस्य निवारणं जनः न मन्यते तस्य निवारणं जनः विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभोः विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभोः विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभोः अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभोः ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभोः ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभोः त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेः त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेः त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेः भजन् अपक्वोऽथ पतेत् ततो यदि भजन्नपक्वोऽथ पतेत् ततो यदि भजन् अपक्वोऽथ पतेत् ततो यदि भजन् अपक्वोऽथ पतेत् ततो यदि भजन् अपक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्र क्व वा अभद्रम् अभूत् अमुष्य किम् यत्र क्व वा अभद्रम् अभूत् अमुष्य किम् यत्र क्व वा भद्रम् अभूदमुष्य किम् यत्र क्व वा भद्रमबूदमुष्य किम् यत्र क्व वा भद्रमबूदमुष्य किम् को वार्त आप्तो अभजतां स्वधर्मतः को वार्थाप्तो भजतां स्वधर्मतः को वार्थाप्तो भजतां स्वधर्मतः तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमताम् उपर्यधः न लभ्यते यद्भ्रमताम् उपर्यधः न लभ्यते यद्भ्रमताम् उपर्यधः तल्लभ्यते दुःखवत् अन्यतः सुखम् तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा कालेन सर्वत्र गभीररंहसा
कालेन सर्वत्र गभीररंहसा न वै जनो जातु कथञ्चन आव्रजेत् न वै जनो जातु कथञ्चन आव्रजेत् न वै जनो जातु कथञ्चनाव्रजेत् न वै जनो जातु कथञ्चनाव्रजेत् न वै जनो जातु कथञ्चनाव्रजेत् मुकुन्दसेवी अन्यवत् अङ्गसंसृतिं मुकुन्दसेव्यन्यवदङ्गसंसृतिं मुकुन्दसेव्यन्यवदङ्गसंसृतिं मुकुन्दसेवी अन्यवत् अङ्गसंसृतिं स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रि उपगूहनं पुनः 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 विहातुम् इच्छेत् न रसग्रहो यतः विहातुम् इच्छेत् न रसग्रहो यतः विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवाः यतो जगत्स्थान निरोधसंभवाः यतो जगत्स्थान निरोधसंभवाः तद्धि स्वयं वेद भवान् तथापि वै तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै भवान् तथापि वै भवांस्तथापि वै प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितं प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितं प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितं त्वम् आत्मना आत्मानम् अवेहि अमोघदृक् त्वम् आत्मना आत्मानम् अवेहि अमोघदृक् त्वमात्मनात्मानम् अवेह्यमोघदृक् त्वम् आत्मनात्मानम् अवेह्यमोघदृक् त्वम् आत्मनात्मानम् अवेह्यमोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तत् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तत् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तत् महानुभाव अभ्युदयो अधिगण्यताम् महानुभाव अभ्युदयो अधिगण्यताम् महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम् 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 इदं हि पुंसः तपसः श्रुतस्य वा इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो
अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यद् उत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् So now let us read this chapter till this once together. सूत उवाच अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहच्छ्रवाः देवर्षिः प्राह विप्रर्षिं वीणापाणिः स्मयन्निव नारद उवाच पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा जिज्ञासितं सुसम्पन्नम् अपि ते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थपरिबृंहितं जिज्ञासितम् अधीतं च यत्तद्ब्रह्म सनातनम् अथापि शोचस्यात्मानम् अकृतार्थ इव प्रभो व्यास उवाच अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलम् अव्यक्तम् अगाधबोधम् पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम् स वै भवान् वेद समस्तगुह्यम् उपासितो यत्पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वम् सृजत्यवत्यत्ति गुणैरसङ्गः त्वं पर्यटन् अर्क इव त्रिलोकीम् अन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व श्रीनारद उवाच भवतानुदितप्रायं यशो भगवतो मलम् येनैवासौ न तुष्येत मन्येतद्दर्शनमखिलम् यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थम् उशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षयाः तद्वाग्विसर्गो जनताघविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् अथो महाभाग भवान् अमोघदृक् शुचिश्रवाः सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिल बन्धमुक्तये समाधिना अनुस्मर तद्विचेष्टितम् ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षतः पृथग्दृशस्तत्कृतरूपनामभिः न कुत्रचित् क्वापि च दुःस्थिता मतिः लभेत वाताहत नौरिवास्पदम् जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य
महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इतीतरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभोः अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभोः त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेः भजन् अपक्वोऽथ पतेत्ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम् अभूतमुष्य किं को वार्थाप्तो अभजतां स्वधर्मतः तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यधः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा न वै जनो जातु कथञ्चनाव्रजेत् मुकुन्दसेव्यन्यवदङ्गसंसृतिम् स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्र्युपगूहनं पुनः विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवाः तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् त्वमात्मनात्मानम् अवेह्य मोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवायतन् महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम् इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोक गुणानुवर्णनम्। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। The raga in which we read today is called Abheri, and from the 23rd shloka we shall be learning in the next session. Radhe Radhe.